ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ বাতৰি আৰম্ভণিতে যে আজি দ্বিতীয় লানি ড্ৰাই ৰান আৰম্ভ হৈছে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলোৱা হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম On the COVID front for the whole of the world, and then you can compare it with India, highest recovery rate, lowest fatality rate, out of something like 1 crore, 4 lakh patients who got affected with COVID, more than 1 crore, almost all of them literally have recovered and gone back home. And in the last 1 year you have seen we started our journey with one testing lab, and today when I talk to you after exactly 1 year we already have 2,300 laboratories in the whole country. We are exporting PPE kits. We have the capability now to be able to export N95 masks, drugs, ventilators, everything that people used to talk towards the beginning of the pandemic in India as so-called shortages which we were importing, including of course the testing kits which we are producing almost 1 million testing kits a day now. Everything we have been able to take care of in India itself, and this has happened because of the inspiration given by the Prime Minister for the development of an Atmanirbhar Bharat by the countrymen. Today I am so happy and delighted to be here in Tamil Nadu. You know that in the shortest possible time India has also done extremely well on the front of the development of vaccine, and right now 2 of our vaccines have been given emergency use authorization, and we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation, and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then of course in the next stage we'll be taking up the people above 50 years of age, and then of course less than 50 with comorbidities. You are already aware of the scheme of things that have been discussed with all of you earlier also, to ensure that in a country as vast as India, with a population of 1.35 billion people, everything is done smoothly, meticulously, without any glitches. We started preparations for the impending vaccination drive against COVID almost 4 to 5 months back, when the Prime Minister had constituted an expert group, national expert group for vaccine administration. Our people in the health ministry, along with others, and in consultation with the stakeholders in the states, we have been working day and night to formulate guidelines, to work out the minutest possible details, and also
to ensure that every detail is conveyed to the people at the grassroots level, starting from the national level to the grassroots level. Lakhs of healthcare workers have been trained adequately. The process continues, and we are using the we are having technology, electronic intelligence network. We earlier used to have a EVIN platform, which we have converted into a CoWIN platform now. EVIN was electronic vaccine intelligence network, and now we have this CoWIN. Earlier, during the routine immunization program, we were only tracking the vaccine along with its place and the temperature on which it is being stored or maintained. But now it is also tracking. The new CoWIN platform is tracking the details of the potential beneficiary, the place where he is likely to get the vaccination, and then pre-vaccination and post-vaccination, including giving him an electronic certificate, following up with him for the second dose through detailed text messages, reminders. So it's a very detailed exercise, and it's almost a 150-page document that we have shared with the states for all the details to be shared with the people who are going to make it successful. The present exercise that's happening today is a national dry run. You can call it a sort of a mock exercise for ensuring that we are thoroughly prepared about it. And you are all aware by now, we had started with 4 states in the beginning and a few districts towards the fag end of December 2020, and then taking some inputs from that, we had put some amendments in our guidelines also. Then on 2nd also we did this dry run in almost 125 districts of the whole country, and then following upon that, today it is happening all over the country except 3 states which have done it earlier. I was privileged to have visited and seen from close quarters the nitty-gritty of this in the capital of India on 2nd of January. And today I chose to be in the southernmost part of India, in one of the southern states, Tamil Nadu. And I can only say with conviction, and I would like to place on record my sincere most appreciation for the good work that has been done by Tamil Nadu. Our health minister, with the blessings of the chief minister, and with dynamic officers like the present health secretary and all his colleagues here in the government sector as well as in the private sector. And I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR. বিহু বুলি ক'লে মহৰ এঠা দৈৰ সৈতে চিৰা গুড়ৰ জলপান খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া। গহপুৰত এতিয়া দৈ ভৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গোপালকসকল। মাঘ বিহুলে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব দৈ, আৰু সেইবাবে গোপালকসকলো সাজু হৈছে ৰাইজক বিহুত দৈ যোগান ধৰিবলৈ। গহপুৰৰ ঘেহুৱা চাপৰিৰ গোপালকসকলে যোগান ধৰা দৈৰ এক সুকীয়া স্থান আছে গহপুৰ অঞ্চলত। সেয়েহে দৈৰ যথেষ্টখিনি অৰ্ডাৰো লাভ কৰিছে দুগ্ধ উৎপাদনৰ লগত জড়িত গোপালকসকলে। পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। মহৰ এঠাৰ দৈৰ সৈতে চিৰা গুড়ৰ জলপান খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া।
এতিয়া মাঘ বিহু আগমনৰ লগে লগে গোপালকসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাইজক দৈ যোগান ধৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ ঘেহুৱা চাপৰি গোপালকসকলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ গৰু ম'হৰ ইয়াত খুটি আছে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত গোপালকসকল কিয়নো ৰাইজক বিহুলৈ দৈ যোগান ধৰিব লাগিব আৰু এয়া এই মুহূৰ্তত গাখীৰ খীৰাই আছে এনেদৰে ম'হ আছে গৰু আছে মই গোপালক এজনক পাইছোঁ দাদা কওকচোন যিহেতু বিহু মাঘ বিহু আহিছে আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে এইবাৰ কেনেকুৱা দৈ অৰ্ডাৰ কিমান লাভ কৰিছে বা কিমান ব্যস্ত আপোনালোক এইবাৰ আমাৰ ব্যস্ততা খুব বেছিয়েই যোৱা বছৰ লকডাউনৰ কাৰণে যি ৰাইজে হাৰাশাস্তি ভুগিলে এইবাৰ এই আমাৰ ঘেহুৱা চাপৰি যি এই অঞ্চলটো গহপুৰ সমষ্টিৰ ভিতৰতে এটা নাম থকা অঞ্চল ইয়াত বানপানী হয় যদিও খৰালি বহুত গৰু ম'হ গোপালকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজক সহায় কৰে আৰু গাখীৰ প্ৰায় বিভিন্ন গহপুৰ সমষ্টিৰ মানুহ আহি ইয়াত আমাৰ তাত গাখীৰ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণে টেকেলিয়েই হওক বা বাঁহৰ চুঙাৰ দৈয়ে হওক এই সকলোবিলাক আমি যিমান পাৰোঁ আমি ৰাইজক সহায় কৰোঁ আৰু ভোগালী বিহুটি যাতে ৰাইজে আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰে আমি বহুত কষ্টৰ মাজেৰে ইয়াত গো পালন কৰোঁ কিন্তু ৰাইজেও আমাক সহায় কৰে আৰু আমি নিশ্চয় ৰাইজক এই ভোগালী বিহুত যি দৈ খুৱাব পাৰিলে আমাৰ নিজৰ মনতে বহুত আনন্দ বুলি আমি লিটাৰ দৈত এবাৰ কিমান দাম নিৰ্ধাৰিত কৰিছে আমি এবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে যোৱা বছৰ আমাৰ যি বেপাৰ সমাজ বা আমাৰ গোপালনসকলৰ যি হাৰাশাস্তি হৈছিলে এইবাৰ আমি প্ৰায় 70 টকাৰ পৰা দৈ আমি 90 টকা পৰ্যন্ত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ম'হৰ দৈ আৰু গৰুৰ দৈ দুইটা পোৱা যায় দুইটাই পোৱা যায় আমাৰ নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে আমি দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গোপালকসকল যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে কাৰণ বিহু বুলি ক'লেই আচলতে সকলোৰে ব্যস্ততা বাঢ়ে সকলো আনন্দমুখৰ হৈ পৰে কাৰণ দুই পইচা উপাৰ্জন কৰে মহানগৰী ধাৰাপুৰস্থিত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ লোন মেলাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক গুৱাহাটী আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সৌজন্যত ধাৰাপুৰস্থিত কাৰ্যালয়ত লোন মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লোন মেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত সভাত বেংকটোৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ 2 লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়ায় এই সভাতে বেংকটোৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আৰু হিতাধিকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতেৰে লোন প্ৰদানৰ লগতে বহু কেইজন কৃষকক ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে আগবঢ়োৱা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে বেংকৰ পৰা লোন পোৱাসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰি ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক দিশ শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আনহাতে একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ তৰফৰ পৰা কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ টিলাৰলৈ চেংচন লেটাৰো প্ৰদান কৰা হয় কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চেলছ হেড এইটো আজি আমাৰ ইয়াতে এটা PNBৰ লোন মেলা স্কিম চলিছিল আজি ইয়াতে তাতে আমাৰ 3টা পাৱাৰ টিলাৰ চেংচন দিলে আজি PNB তৰফৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষকখিনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আগতে তেওঁলোকে পাৱাৰ টিলাৰ ল'লে কোনো ফাইনেন্সিয়েল ফেচিলিটি পোৱা নাছিলে আজি তেওঁলোকৰ PNBৰ যোগেদি তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা পাইছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে PNBক নথৈ ধন্যবাদ জনাইছে লগতে আমাকো বহুতখিনি ভাল পাই গৈছে তেওঁলোকে যোৱাৰ সময়ত যে প্ৰথমতে আমি পাৱাৰ টিলাৰ ল'ব লাগিলে প্ৰাইভেট ফাইনেন্স বিচাৰিব লাগিছিল প্ৰাইভেট ফাইনেন্স নকৰে বেংকে নকৰে এতিয়া আমি ইয়াত বেংকৰ যেতিয়া সুবিধা পাইছোঁ গতিকে কৃষকখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ আজান পীৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক কবি সাংবাদিক প্ৰয়াত আব্দুৰ ৰহিম মুস্তাফিৰ পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাম পুত্ৰৰ দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিছে পৰিয়ালক এইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকে জীৱিত কালতো চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰা নাছিল আৰু মৃত্যুৰ পিছতো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোলৈ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সহায় আগ নবঢ়ালে আনকি আজান পীৰ বঁটাৰ লগত থকা 1 লাখ টকাটো আজি পৰ্যন্ত নাপালে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰয়াত মুস্তাফিৰ পত্নী এতিয়া ৰোগাক্ৰান্ত হৈ টকাৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই সেই কষ্ট কৰি সংসাৰখন চলাইছে সম্পাদনা কৰিছে মাহিলী কিবা পাইছে তাকে দি আমি পৰিয়ালটো চলিছোঁ বাচ্চাক লেখাপঢ়া কৰাইছোঁ বৰ্তমানে মৰাৰ পিছত একোৱে নাই সেইকাৰণে ল'ৰা 2টা আছে হাজিৰা কৰি চলাই আছে কোনোমতে দিন যাই আছে আজান পীৰ বঁটা পোৱাৰ সময়ত আমি নিউজ পেপাৰতে পাইছিলোঁ যে আজত আমাৰ হাতত আজান পীৰৰ বঁটা কিন্তু তাৰ পাছতো তাৰ লগতে আছিলে 1 লাখ টকাৰ চেক এটা আছিলে কিন্তু আজিলৈকে সেই 1 লাখ টকাৰ চেকটো আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই আব্দুৰ ৰহিম মুস্তাফিৰ ঘৈণীয়েকৰ এতিয়া বেমাৰ ঔষধ খাবলৈ পইচা নহয় এনেকুৱা অৱস্থা গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অৰ্ধশতাধিক কিতাপ লিখা অসমীয়া সাহিত্য লিখি থৈ যোৱা তেখেতে
আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিলে, জ্ঞান সম্ভাৰ আলোচনা সম্পাদনা, তাৰপিছত 2খনকৈ সাপ্তাহিক কাকতো সম্পাদনা কৰিছিলে। এনে এজন গুণী মানুহৰ কেৱল দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটো গৈছে। আৰু আজি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থা চাই আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহক, এই পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক।